Hello. Hello. My हाँ voice is बोला मॅडम. audible? येस मॅडम येस. Okay. So we will start. So from tomorrow your ISC will be there. So probably this may be the last lecture. So I have decided to revise the chapter number 6 as we have not given any lecture for revision of chapter number 6. Okay. Chapter 5 साठी पण आपण 2-3 लेक्चर तरी रिव्हिजन केलेले आहे. But for this chapter number 6 we have not given the lecture for revision. So today we will revise the chapter number 6. Okay, so what is the chapter number 6? Pulse analog modulation. So is it okay? Yes. Krishna. हाँ येस मॅडम. Okay. So we will revise the chapter number 6 points today. And from exam point of, not a revision of each point, but just we will revise the concept, and in exam which questions can be asked from chapter number 6 and what answers you are supposed to write, that we will discuss today. Okay. So pulse analog modulation. So basically the pulse analog modulation, the name itself indicates that it is going to have one signal in the form of pulses. आता आपण मॉड्युलेशन मध्ये म्हणतो की 2 सिग्नल लागतात आपल्याला, कॅरियर सिग्नल अँड मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग मॉड्युलेशन मध्ये जे काही बेसिक टाइप्स आहेत. ओके, सो दिस इज द चार्ट. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Are you able to see the screen? हाँ येस मॅडम. Yes, ma'am. Okay, so basically whatever is the classification for types of modulation, this chart it is given here. So modulation is basically divided into 2 types. Continuous wave modulation, ह्याला आपण म्हणतो analog modulation, and second it is the pulse modulation. So analog modulation means our modulating signal and carrier signal both are in the analog form, whereas in this pulse modulation, when we say any one signal from the modulating or carrier, it is in the form of pulses, but mostly the carrier signal is in the form of pulses. म्हणजे पल्स मॉड्युलेशन मध्ये बेसिक कन्सेप्ट काय लक्षात घ्यायचा आधी, की आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा अनालॉग फॉर्म मध्ये असतो आणि कॅरियर सिग्नल हा डिजिटल फॉर्म मध्ये असतो, किंवा कॅरियर सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ pulses. Okay, that is the main difference. So in pulse modulation again there are 2 subtypes, pulse analog modulation आणि pulse digital modulation. pulse analog modulation मध्ये हे 3 टाइप आहेत जे आपल्याला सिलेबस मध्ये बघायचे आहेत. pulse amplitude modulation, pulse width modulation आणि pulse position modulation. Okay, so that 3 points are elaborated in detail in our chapter number 6. आणि pulse digital modulation मधला पल्स कोड मॉड्युलेशन, डेल्टा मॉड्युलेशन हे 2 टाइप आहेत, पण त्यातला फक्त आपल्याला हे पीसीएम चे इंट्रोडक्शन आपल्या सिलेबस मध्ये आहे. सो दिस इज द बेसिक आयडिया and meaning of pulse modulation, and these 3 types we have to see in detail: pulse amplitude, pulse width आणि pulse position. जसं अनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये हे बघा, आता इथं पल्स आपल्या क्लास नोट्स मी त्या रिस्पेक्टिव्ह तुमच्या स्टडी मटेरियल मधल्या चॅप्टर नंबर 6 च्याच लिंक ओपन करून तुम्हाला एक एक पॉइंट इथं एक्सप्लेन करते. ओके, सो पल्स अनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये 3 टाइप आहेत, पॅम, पीपीएम आणि पीडब्ल्यूएम. सो इन केस ऑफ पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, आता पल्स मॉड्युलेशन मध्ये कॅरियर कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे सांगितलं मी तुम्हाला. बेसिक कन्सेप्ट लक्षात घ्या. each point though we are not able to revise, but at least first you should understand what is the basic concept of pulse modulation. काय आहे पल्स मॉड्युलेशनचा मेन कन्सेप्ट सांगा मला. मी सांगितलं तुम्हाला आता. अनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये आणि पल्स मॉड्युलेशन मध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे? वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल? येस मॅडम.
Okay, what is the basic difference in this pulse modulation and analog modulation? बेसिक डिफरन्स काय सांगा मला दोन्ही मधला. एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल दोन्ही सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये असतात? एनालॉग मॉड्युलेशनचे कुठले कुठले टाइप बघितले आपण? Yes, give the answers, Meenakshi. Which type of analog modulations we have studied up till now? Amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. Yes, so these are the analog modulation types. तसंच जेव्हा आपण पल्स मॉड्युलेशन म्हणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये कॅरियर हा पल्सच्या फॉर्म मध्ये आहे आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो आहे तो एनालॉग फॉर्म मध्ये आहे. मग कॅरियरच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात, समजा कॅरियरचा अँप्लिट्यूड आपण एनालॉग मॉड्युलेशनचं बघूया. कॅरियरचं अँप्लिट्यूड चेंज झालं तर त्याला आपण म्हणतो मॉड्युलेटिंग सिग्नल. कॅरियरची जर फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली तर दॅट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. कॅरियरची फेज चेंज झाली तर दॅट इज कॉल्ड एज फेज मॉड्युलेशन. तसंच पल्स मॉड्युलेशन मध्ये सुद्धा पल्स हा कॅरियरच्या फॉर्म मध्ये आहे, त्यामुळं पल्सची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतीये त्याच्यानुसार त्याचा टाईप आपण त्या टाईपला तसं नाव दिलं जातं. मग पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये 3 टाईप आपल्याला बघायचे आहेत. पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशनचा बेसिक कन्सेप्ट काय की amplitude of the pulse changes, whereas so I have written here PAM मध्ये काय होतं बघा, amplitude of pulse changes with respect to modulating signal, whereas phase and frequency remains same. हा झाला पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशनचा कन्सेप्ट. तसंच पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, जसं तिथं अँप्लिट्यूड फेज आणि फ्रिक्वेन्सी हे 3 पॅरामीटर आहेत, तसे इथं पल्सेस साठी कुठले पॅरामीटर आहेत? अँप्लिट्यूड. पल्स जर अँप्लिट्यूड चेंज झालं तर त्याला आपण म्हणतो पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. पल्सची जर पोझिशन चेंज झाली तर दॅट इज कॉल्ड एज पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. आणि पल्सची जर विड्थ चेंज झाली देन इट इज कॉल्ड एज पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. म्हणजे पल्सची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते त्याच्यानुसार त्याचे 3 टाईप आहेत, PPM, PAM आणि PWM. So all that types we have to see concepts of all that types. Okay, so you just give me 1 minute. So can anyone tell what is the concept of PAM? काय होतं PAM ची प्रॉपर्टी सांगा मला before going for the waveform. Can you tell me what is the concept of PAM? I will stop presenting. सांगा मला PAM मध्ये काय होतं? Basic concept. What is the basic concept of pulse amplitude modulation? What is the basic concept of pulse amplitude modulation? What happens in that type? Yes. What happens in that pulse modulation or pulse amplitude modulation type? Amplitude change होते. Pulse amplitude change होता and what? Pulse position and width remains constant. तिथं जसं amplitude, frequency आणि phase होतं. तसं इथं पल्सचे 3 पॅरामीटर कुठले कन्सिडर केलेले आहेत? विड्थ, पोझिशन आणि अँप्लिट्यूड. मग पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये पल्सचं अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहतं, त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि फेज इट्स पोझिशन अँड विड्थ. सो ओके, आय विल रिपीट. In pulse amplitude modulation, amplitude of the pulse changes, its position and width remains constant. Whereas in case of pulse width modulation, pulse ची width change होते, position आणि त्याचं amplitude
same राहतं. Okay, so I will just show you that diagrams related to PAM, PPM and PWM. Okay, so same this on the same website we have seen that particular points. So pulse modulation हे क्लासिफिकेशन चार्ट दिलेला आहे बघा. इथं पॅम मध्ये काय होतंय, this is directly we will see the waveforms so that you will understand it properly. This is modulating signal, then next it is the carrier signal. So carrier is nothing but it is in the form of pulses. मग ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या अकॉर्डिंगली ह्या पल्सेसचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात. आता इथं पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन आहे, त्यामुळं काय होतं इथं ह्या पल्सचं अँप्लिट्यूड फक्त ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार चेंज होतं. मग कशी काढायची ही वेवफॉर्म, आधी मॉड्युलेटिंग सिग्नल काढून घ्यायचा. आफ्टर दॅट यू ड्रॉ दिस पल्सेस विच आर नथिंग बट द कॅरियर सिग्नल अँड देन यू हॅव टू ड्रॉ हिअर द पॅम सिग्नल. पॅम सिग्नल कसा ड्रॉ करायचा, ह्या कॅरियरचे किंवा ह्या पल्सेसचे प्रोजेक्शन्स ऍज इट इज खाली घ्यायचे. कारण त्याचा टी ऑन टी ऑफ किंवा त्याची पोझिशन चेंज होत नाही, त्याचा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट चेंज होत नाही, काहीच चेंज होत नाही विड्थ वगैरे. फक्त काय चेंज होतं इथं पल्सचं अँप्लिट्यूड. त्यामुळं आपण जसं कॅरियरचं प्रोजेक्शन घेत होतो अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये, तसंच इथं ह्या पल्सेसचा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हा ऑन पिरियड हा ऑफ पिरियड. आय हॅव टोल्ड यू द मिनिंग ऑफ पल्स ऑन पिरियड अँड ऑफ पिरियड. सो दिस इज ऑन पिरियड, दिस इज ऑफ पिरियड. हे सगळे प्रोजेक्शन्स ऍज इट इज खाली घ्यायचे. मग पॅम मध्ये बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे, जेव्हा पल्स ची टी ऑफ किंवा पल्सचा जेव्हा टी ऑफ पोर्शन आपण कन्सिडर करतो तेव्हा पॅमचं आउटपुट काय असतं. यू टेल मी व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ पॅम व्हेन पल्स ऑफ पिरियड इज कन्सिडर्ड. सांगा मला. आता ह्या पल्स मध्ये हा ऑफ पोर्शन आहे. ओके, आय विल जस्ट एनलार्ज इट सो दॅट यू विल अंडरस्टँड इट बेटर. ओके, दिस इज ऑफ पिरियड ऑफ पल्स अँड दिस इज ऑन पिरियड. मग ह्या पल्सचा ऑफ पिरियड आहे तेव्हा आउटपुट काय आहे पॅमचं, सांगा मला. व्हॉट इज आउटपुट ऑफ पॅम व्हेन पल्स इज ऑफ. Whether it is having some amplitude or it is zero. Yes, Vaishnavi. When pulse is having off period, what is the output of PAM signal? Yes. What is the output of PAM signal when pulse is having its off period? Meenakshi. Yes, ma'am. 0. 0. ओके, ऑब्विसली ह्याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं, ग्राफ काढताना जेव्हा हा ऑफ पिरियड असेल तेव्हा सेम खाली ऑफ येतो आणि हा जेव्हा ऑन पिरियड असेल ह्या पल्सचा तेव्हा ऑन पिरियडचा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ते दोन्ही पॉइंट सेम राहतात. फक्त ऑन पिरियड मध्ये ह्या पल्सचं अँप्लिट्यूड कशाचे एवढं असतं, इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ द मॉड्युलेटिंग signal. So in this way you have to draw the diagram for pulse amplitude modulation. बघा आता इथं प्रत्येक पॉइंटला काय काढायचं, ह्या पल्सचा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट काढून घ्यायचा आणि त्या पल्सचं ऑफ पिरियडला अँप्लिट्यूड 0 असतं आणि ऑन पिरियडला त्या पल्सचं अँप्लिट्यूड किती असतं, इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ द मॉड्युलेटिंग. दॅट इज द मेन कन्सेप्ट इन द पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. मग ऑब्विसली जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे तेव्हा हे अँप्लिट्यूड पॅम मधले काय असतील, पॉझिटिव्ह असतील. जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे ऍट दॅट टाइम द अँप्लिट्यूड ऑफ दिस पॅम सिग्नल. ओके, सो हिअर फॉर दिस निगेटिव्ह हाफ सायकल ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँप्लिट्यूड ऑफ दिस पॅम सिग्नल इज ऑल्सो इन द निगेटिव्ह फॉर्म. इथं जर हे 1 3 5 3 असं असेल तर इथं ते परत निगेटिव्ह असतील. इट विल बी -1 -3 -5 -2 लाईक दॅट, सेम ॲज दॅट ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. म्हणजे ह्याचा शेप सेम मॉड्युलेटिंग सिग्नल सारखा असतो. व्होल्टेज फक्त इट विल बी सेम फॉर ॲज दॅट ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल.
टी ऑन टी ऑफ म्हणजे पल्सची विड्थ आणि पल्सची पोझिशन इट विल बी सेम एज दॅट ऑफ कॅरियर. सो इन दिस वे यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. मग इथं ही जी मी स्लाइड शेअर केलेली आहे तुम्हाला किंवा ही वेबसाईट. सो इन दिस 1 minute. In this, they have given the advantages of PAM, disadvantages of PAM, and applications of PAM. मग हे जे points आहेत, these points will be helpful to you for the comparison between these three methods. मग काय advantages? Modulation, demodulation simple आहे. Easy construction of transmitter and receiver circuit. Disadvantages, so you just go through that points. I will just quickly revise. हा पॅमचा बेसिक कन्सेप्ट झाला. नेक्स्ट आहे पल्स टाइम मॉड्युलेशन. आता पल्स विड्थ आणि पल्स पोझिशन हे दोन्ही टाइप जे आहेत ते ब्रॉडली पल्स टाइम मॉड्युलेशन ह्या हेडिंगच्या अंडर आपण त्याला सब डिवाइड करू शकतो. म्हणजे तुम्ही सेपरेटली जरी लिहिलं एक्झाम मध्ये, इफ यू राईट पॅम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम, दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. बट वॉट एव्हर आर दिस टू मेथड्स, पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन आणि पल्स विड्थ मॉड्युलेशन, या दोन्ही मध्ये टाइम ऍक्सिसशी रिलेटेड चेंजेस होतात. त्यामुळे ह्याला पल्स टाइम मॉड्युलेशन सुद्धा म्हणलेलं आहे. जेव्हा आपण पल्स टाइम मॉड्युलेशन म्हणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये पॅम येत नाही. त्याच्यामध्ये कुठले दोन टाइप येतात फक्त, पीडब्ल्यूएम अँड पीपीएम. सो दिस टू टाइप्स कम अंडर द पल्स टाइम मॉड्युलेशन मेथड. ओके, सो देन द pulse time modulation, in that two types are there. Pulse position modulation. So we will see what is the concept of pulse position modulation. Again, the modulating signal is analog form, carrier signal is in the form of pulses. मग काय होतं याच्यामध्ये, position of the pulses is changing. T on and T off of the pulse will not change, but position of the pulse it is changing. म्हणजे आता इथं बघा कॅरियर मध्ये किती पल्सेस आहेत, इथं 5 आहेत. So this is starting point of pulse. Up to this it is on period, this is off period. म्हणजे ही पल्स कुठं आहे, इथून इथपर्यंत आहे. At this point next pulse it is starting. At this point third pulse is starting. At this point fourth pulse is starting and here fifth pulse is starting. मग पल्स पोझिशन चेंज होते याच्यामध्ये, त्याचा टी ऑन टी ऑफ चेंज होत नाही. ही जी स्टार्टिंग पोझिशन आहे पल्स 1 ची, ही सेम राहत नाही पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन मध्ये. ही काय झाली, पुढं शिफ्ट झाली आणि इथं तुम्ही ऍज इट इज ही पल्स ह्या पॉइंट पासून ड्रॉ करू शकता, ऑन पिरियड आणि त्याचा ऑफ पिरियड. परत ही सेकंड पल्स ह्या त्याचा ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट आहे, इथं काय झाली, ही ह्या पॉइंटला शिफ्ट झाली. Then again here also for third pulse also, this is the original starting point, so it is shifted to this new starting point. For fourth pulse this is original starting point and this is the new shifted starting point for the pulse. For fifth pulse this is original starting point and it is shifted by this much amount. Now by how much amount the position of the pulse is changed, that depends on which parameter, can you tell? By how much amount the position of the pulse has been changed, that depends on which parameter, can you tell that? पल्सची पोझिशन किती अमाऊंटने शिफ्ट होईल. आता प्रत्येक ठिकाणी पल्स पोझिशन चेंज झालेली, त्याचं डिस्टन्स सेम आहे का ओरिजिनल पॉइंट पासून, सांगा मला. No, ma'am. देन इट डिपेंड्स ऑन विच पॅरामीटर, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे नवीन पॉइंट आणि ओरिजिनल पॉइंट ह्याच्यामधलं डिस्टन्स, हे कशाच्या अकॉर्डिंगली चेंज होत आहे. इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू विच पॅरामीटर, that I want answer. Pulse position change distance depends on which parameter in pulse position modulation? Time. Yes, Meenakshi.
कशावरती डिपेंडंट आहे नवीन पल्सची पोझिशन? Ma'am, phase. No, not phase. Then it depends on amplitude of this modulating signal. ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा एम्प्लिट्यूड किती आहे ह्याच्यावरती ह्याचे डिस्प्लेसमेंट मधले डिस्टन्स ओरिजिनल पॉइंट आणि नेक्स्ट पॉइंट त्यामधलं डिस्टन्स दॅट डिपेंड्स ऑन एम्प्लिट्यूड ऑफ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल. म्हणजे पल्सची जास्त डिस्प्लेसमेंट किंवा पल्सची मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ही इथल्या पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम पॉइंटला असते आणि पल्सची मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बघा आता इथं ओरिजिनल पॉइंट आणि नवीन पॉइंट पल्सचा ह्याच्यामध्ये इथं मॅक्झिमम डिस्टन्स आहे. हे जर 5 पल्सेस आपण कन्सिडर केल्या तर इथं पल्सची ओरिजिनल पोझिशन आणि चेंज्ड पोझिशन ह्याच्यामधलं डिस्टन्स इथं मॅक्झिमम आहे, इथं मॉडरेट आहे, इथं सुद्धा मॉडरेट आहे. पण ह्या निगेटिव्ह हाफ सायकलच्या पीक पॉइंटशी रिलेटेड जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे ते तिथं मिनिमम आहे. Okay, so the displacement is minimum at negative peak point and the displacement is maximum in at the positive peak point. Okay, so that is the concept in pulse position modulation. ह्या position ची जी displacement झाली ती ह्या modulating सिग्नलच्या amplitude वरती डिपेंड असते. हा पॉझिटिव्ह पॉइंट जिथं मॅक्झिमम आहे तिथं बघा तुम्ही ह्या दोन स्टार्ट पॉइंट आणि नवीन शिफ्टेड पॉइंट ह्याच्यामधलं डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम आहे आणि हा जेव्हा निगेटिव्ह हाफ सायकलच्या पीक पॉइंटला आहे तेव्हा ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट आणि नवीन शिफ्टेड स्टार्टिंग पॉइंट ह्याच्यामधलं डिस्टन्स काय आहे तिथं द डिस्टन्स इट इज मिनिमम. ओके, सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स और बेसिक कन्सेप्ट ऑफ पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. मग इथं सेम पल्स पीपीएम चे ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस ऍप्लिकेशन्स ऑल दॅट पॉइंट्स आर गिवन. ओके, अँड नाव द नेक्स्ट थर्ड कुठलं मॉड्युलेशन आहे सांगा मला? पॅम, पीपीएम आणि व्हॉट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉड्युलेशन? PWM. Okay, so PWM. the PWM concept, what is the PWM concept? Can anyone tell? What is the concept of PWM? What happens? Width change होती आणि पोझिशन आणि एम्प्लिट्यूड सेम राहतं, कॉन्स्टंट Yes. राहतं. So in case of pulse width modulation, the width of the pulses is changing. So see here, you can see the diagram. हा आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल झाला आणि पल्सेस ह्या ओरिजिनल फॉर्म मधल्या इथं आहेत. So this is the original nature of pulse. Or though if you search on internet that PWM waveform, for your more understanding I am telling, if you search on internet PWM waveform आणि त्याच्या जर तुम्ही इमेजेस बघितल्या तर here also it is more clear. I will show. See in this diagram. इथं बघा हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा कॅरियर सिग्नल पल्सेसच्या फॉर्म मध्ये. मग विड्थ चेंज होते म्हणजे काय त्याचा टी ऑन आणि टी ऑफ कमी होतो. सो टी ऑन मीन्स द टाइम फॉर हाऊ मच or the time period for which the pulse it is on, that is called as T on. आता इथं टी ऑन आणि टी ऑफ काय आहे कॅरियरचा ओरिजिनल कॅरियर मध्ये टी ऑन आणि टी ऑफ हे दोन्हीची व्हॅल्यू सेम असते ओरिजिनल कॅरियर सिग्नल मध्ये. बट व्हेन वी कन्सिडर द pulse width modulation, in that T on T off values of the pulses are changing. So for positive half cycle of modulating signal, T on is more and T off is less, whereas for negative half cycle of this modulating signal, T on is less and T off it is more. मग हा जसं पीपीएम मध्ये या पीपीएम मध्ये पल्सची पोझिशन कितीने चेंज होईल ते मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या व्होल्टेज वरती किंवा मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या एम्प्लिट्यूड वरती डिपेंडंट होतं. सिमिलरली फॉर दिस PWM also,
what will be the on period of this pulse and off period of this pulse, that depends on obviously the amplitude of modulating signal. मग ते कसं डिपेंडंट आहे लक्षात ठेवा. मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला पीडब्ल्यूएम मध्ये पल्सचा ऑन पिरियड जास्त असतो, ऑफ पिरियड कमी असतो. हिअर यू कॅन सी ऑन पिरियड ऑफ पिरियड सुरुवातीला दोन्ही सेम आहेत. पीडब्ल्यूएम मध्ये काय होतंय, ऑन पिरियड इथं कमी आहे, सॉरी on period is more, off period is less. Here also on period is more, off period is less. But when we start with negative half cycle मध्ये काय सांगा मला, what is the scenario in negative half cycle? काय आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये? टी ऑन ची व्हॅल्यू जास्त आहे का टी ऑफ ची व्हॅल्यू जास्त आहे? T on is more or T off is more? Is negative half cycle. Yes, tell. T on is more or T off is more? Vaishnavi? T off. Yes. Okay, so here in negative half cycle, T off is more and T on is less. You can understand from these diagrams. इथं बघा, आता इथं सुद्धा जेव्हा ह्याचा पॉझिटिव्हचा पीक पॉइंट असतो तेव्हा इथं ह्याची टी ऑन ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम असते आणि जेव्हा इथं निगेटिव्हचा पीक पॉइंट असतो तेव्हा टी ऑन ची व्हॅल्यू मिनिमम असते. इथं मॅक्झिमम असताना टी ऑन ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम, इथं निगेटिव्ह असताना टी ऑन ची व्हॅल्यू मिनिमम आणि टी ऑफ ची व्हॅल्यू जास्त असते. दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ पल्स विड्थ मॉड्युलेशन. So as the T on and T off period is changing of the pulses, their duty cycle is also changing. What is the formula for duty cycle of pulses? Can you tell? I have told you initially. T on divided by T total. T on divided by T total. Now obviously इथं कॅरियर मध्ये टी ऑन हा 50% असतो, सॉरी कॅरियर मध्ये टी ऑन टी ऑफ आर सेम, सो ड्युटी सायकल इज 50%. फॉर दिस PWM signal, for positive half cycle duty cycle is greater than 50%, कारण पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला टी ऑन जास्त राहणार आहे. सो फॉर दिस पॉझिटिव्ह हाफ सायकल or this PWM, it is having duty cycle greater than 50%. आणि negative half cycle मध्ये काय होईल ते, duty cycle will be less than 50%. That is the concept of PWM. So again here for PWM also the advantages, disadvantages and application, these points are considered. Okay, so these are the basic 3 types. So in exam the question can be asked, explain the basic types of pulse amplitude, sorry, explain the basic types of pulse analog modulation. मग pulse analog modulation म्हणलं की हे 3 टाइप लिहायचे, पॅम, पीपीएम आणि पीडब्ल्यूएम. प्रत्येकाचं वर्किंग प्रिन्सिपल लिहायचं and you have to draw the waveform for each type. So you understand the difference properly between these 3 types and you have to draw that waveforms properly. वेवफॉर्म काढताना नेहमी 2-3 पॉइंट लक्षात घ्यायचे. हे कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी जी आहे, सो दिस कॅरियर फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर दॅन द मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी. सो दिस पॉइंट्स यू हॅव टू कीप इन माइंड. सो these are the 3 basic types in the modulation. So I will just open your notes so that you can revise the remaining point quickly. Anything you want to discuss about this chapter before I go to next point? याच्यामध्ये पहिला सॅम्पलिंग थेरम आहे, देन कंपॅरिझन ऑफ व्हेरियस सॅम्पलिंग टेक्निक्स और कंपॅरिझन ऑफ व्हेरियस सॅम्पलिंग मेथड्स, एनालॉग पल्स मॉड्युलेशन, डीमॉड्युलेशन, देन pulse amplitude modulation, pulse time modulation and pulse code
modulation. Okay, so first we have seen these three types: PM, PWM and PPM. त्याची वेवफॉर्म आणि त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल. So that is expected in the exam when the question it is asked on this. मग पॅम वरती, PWM वरती, PPM वरती तिन्ही वरती सेपरेट क्वेश्चन येऊ शकतो फॉर 4 marks, or combined with the question can be asked. Explain the pulse analog modulation method. So these three methods you have to write in that case. Okay, and you can explain any one in detail. So advantages of pulse modulation. Why we go for pulse modulation instead of analog modulation? So the reasons or advantages are: power consumption is less, time interval in the pulses can be filled with deferred another message. So these are the advantages. म्हणजे ह्याच्यामध्ये amplitude modulation च्या comparison ने आपण जर पल्स मॉड्युलेशन यूज केलं तर पॉवर कन्झम्पशन कमी होतं आणि दोन पल्सेसच्या मध्ये जी काही जागा राहते that can be used for filling some different message signals during the transmission. Okay, that is the basic point in this. And again comparison can be asked. Okay, याच्या खाली जो पॉइंट आहे difference between PAM, PPM and PWM. The difference मध्ये काय लिहायचं? So this is the comparison table for PAM, PPM and PWM. So here is the comparison parameter. What is that parameter for PAM, for PWM and for PPM? These things you have to write. कुठले कुठले पॅरामीटर आहेत कंपॅरिझन मध्ये? टाइप ऑफ कॅरियर, तिन्ही मध्ये ट्रेन ऑफ पल्सेस आहे. व्हेरिएबल कॅरेक्टरिस्टिक्स, कुठली कॅरेक्टरिस्टिक चेंज होते? पॅम मध्ये अँप्लिट्यूड, ह्याच्यामध्ये विड्थ आणि पीपीएम मध्ये पोझिशन. बँडविड्थ रिक्वायरमेंट ह्याची कमी आहे, ह्याची जास्त आहे. हिअर ऑल्सो इट इज हाय. नॉइज इम्युनिटी. सो लाईक दॅट यू गो थ्रू दॅट कंपॅरिझन टेबल बिटवीन. मग त्याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला एक्झाम मध्ये. कम्पेअर द पॅम, पीपीएम अँड पीडब्ल्यूएम. सो दॅट टेबल यू हॅव टू ड्रॉ. Then what are the another points from this chapter? Sampling theorem will be asked. So what is the sampling theorem statement or formula of sampling theorem? Can anyone tell? Sampling means what basically? Sampling means what? Continuous time signal convert the discrete form. Continuous time signal जेव्हा आपण discrete form मध्ये कन्वर्ट करतो, at that time it is called as the sampling process. मग सॅम्पलिंग मध्ये कशावरून ते सॅम्पलिंग होतात, त्या क्रायटेरिया जो आहे तो क्रायटेरिया ज्याच्यात डिफाईन केलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द सॅम्पलिंग थेरम. व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग थेरम? So sampling theorem, it states that continuous time signal is converted in the form of discrete signal only when the sampling frequency is equal to or greater than twice of modulating signal's frequency. So whatever is this equation given, this is the very important point of the sampling theorem. Statement काय आहे? fs should be greater than or equal to twice of fm. fs म्हणजे सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी. सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू जर मॉड्युलेटिंग सिग्नलची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्या दुप्पट व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असेल तरच सॅम्पलिंग प्रॉपरली होतं. फॉर एक्झाम्पल, जर मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज असेल तर सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी 2 किलोहर्ट्ज पेक्षा जास्त असल्याशिवाय तो सिग्नल प्रॉपरली परत रिकवर होत नाही रिसिव्हरला. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग थेरम. सो fs should be greater than or equal to twice of fm. That is the concept of sampling theorem. That is also asked in the exam. That explain the sampling theorem and write the types of sampling. मग हे जे आहे ह्याच्यामध्ये सॅम्पलिंग थेरमचं हे स्टेटमेंट आहे. Then there are 3 types in the sampling: exact sampling, oversampling and undersampling. Exact sampling मध्ये fs is equal to twice of fm.
Oversampling, fs is greater than twice of fm, and undersampling means fs is less than twice of fm. So these are the three conditions in the sampling. मग याच्यापैकी एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग ही यूज होतं, अंडर सॅम्पलिंग सुद्धा, ओके, ओव्हर सॅम्पलिंग इज ऑल्सो यूज्ड, but this undersampling it is not used as it is giving some error. So you remember this formula, fs is greater than or equal to twice of fm, because this sampling theorem you have to use in your digital communication subject also. So understand properly the concept of sampling. हा कंटिन्युअस सिग्नल आहे, हा जेव्हा आपण डिस्क्रीट कॅरियर पल्सेस सोबत कंबाईन करतो किंवा ह्या दोन्हीचं जेव्हा मल्टिप्लिकेशन होतं, at that time we are getting this discrete signal at the output. That is the concept of sampling process. मग सॅम्पलिंग वरती तुम्हाला काय क्वेश्चन विचारू शकतात, एक्सप्लेन किंवा डिफाईन सॅम्पलिंग अँड डिफाईन द सॅम्पलिंग थेरम. मग सॅम्पलिंगची डेफिनेशन लिहायची, the process of converting continuous, so here is the definition, the process of converting continuous signal in the form of discrete signal is called as sampling process. मग sampling theorem काय आहे, sampling frequency should be greater than or equal to twice of modulating signals frequency, that is sampling theorem. मग sampling चे परत दोन टाइप आहेत, can anyone tell? हे sampling चे एक्झाम्पल झाले किंवा दिस वी कॅन से दॅट दीज आर थ्री केसेस इन सॅम्पलिंग. जसं आपल्या एएम मध्ये 3 केसेस आहेत, एएम मॉड्युलेशन मध्ये एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन आणि ओव्हर मॉड्युलेशन. तसं सिमिलरली सॅम्पलिंग मध्ये सुद्धा 3 केसेस आहेत, एक्झॅक्ट, अंडर अँड ओव्हर मॉड्युलेशन. पण इथं ओव्हर सॅम्पलिंग प्रोसेस चालू शकते, एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग सुद्धा चालू शकतं, बट अंडर सॅम्पलिंग कंडिशन इट इज नॉट रेफर्ड because that is not giving the proper sampling process. मग sampling मध्ये Nyquist rate for sampling, again there are two definitions आहे त्याच्यामध्ये. fs च्या अपोजिट ts असणार आहे. fs म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे आणि t म्हणजे काय आहे, तो टाइम पिरियड. सो fs is greater than or equal to twice of fm. ह्याच्यावरून तुम्हाला tf ची काय मिळू शकते व्हॅल्यू, सॉरी ts ची व्हॅल्यू काय मिळू शकते, ts is equal to 1 divided by twice of fm. Obviously frequency and time will be opposite. ह्याला म्हणतात ts is called as Nyquist rate. fs is equal to twice of fm, that's why ts is equal to 1 divided by twice of fm. That is Nyquist rate for sampling. टाइम इंटरवल म्हणजे काय, दोन सिमिलर पॉइंट मधलं डिस्टन्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज द Nyquist टाइम इंटरवल. हा स्टार्ट पॉइंट पहिल्या पल्सचा, त्या पॉइंट पासून नेक्स्ट पल्सच्या स्टार्ट पॉइंट पर्यंतच ह्या दोन्हीच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज Nyquist टाइम इंटरवल. अँड दिस टाउ दॅट इज डिफाइंड बाय द ड्युरेशन ऑफ द पल्स, किंवा हा जे टाउ हे जे सिम्बॉल आहे, दॅट इज representing the duration of the pulse, means nothing but it is on period of the pulse. मग हे डेफिनेशन विचारू शकतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. नेक्स्ट पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ सॅम्पलिंग. मग सॅम्पलिंगचे दोन टाइप आहेत, नॅचरल सॅम्पलिंग आणि फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. सो ऑल द थिंग्स आर सेम, फक्त ह्याच्यामध्ये शेप चेंज होतो बघा. नॅचरल सॅम्पलिंग मध्ये दिस इज मॉड्युलेटिंग कॅरियर, पॅम्प सिग्नल मध्ये ज्या काही सॅम्पल्ड पल्सेस असतात त्याचा शेप इट इज सेम एज दॅट ऑफ द शेप ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल, किंवा त्याचा एम्प्लिट्यूड जे आहे that amplitude it is same as that of modulating signals amplitude. Naturally it is followed, that's why it is called as natural sampling. आणि फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग मध्ये काय डिफरन्स आहे सांगा मला. व्हॉट इज द फीचर ऑफ फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. हे झालं नॅचरल सॅम्पलिंग. तसं फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग मध्ये काय होतं, व्हॉट इज द कन्सेप्ट हिअर. हा जो पॅम्पचा सिग्नल आहे वरती कसा होता, आता इथं मी डार्क केलंय मुद्दाम, हा शेप ऍज इट इज इट वॉज फॉलोइंग नॅचरली टू द मॉड्युलेटिंग सिग्नल. तसं फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग मध्ये काय होतं, हा पूर्ण असा तिरका घेण्यापेक्षा इथून इथपर्यंत ज्या व्हॅल्यूज आहेत, सपोज हे 1 व्होल्ट आहे आणि 2 व्होल्ट आहे,
मग ह्याचा ॲव्हरेज किती आहे? 1 आणि 2 चा ॲव्हरेज 1.5 व्होल्ट. मग ह्या पल्सचं ॲव्हरेज अँप्लिट्यूड आपण कन्सिडर करतो आणि ती स्ट्रेट लाईन इथं काढतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. हिअर ऑल्सो इट इज सेम. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. मग ते त्याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॅम्पलिंग. सो यू हॅव टू राईट दिस नॅचरल सॅम्पलिंग अँड फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. देन द नेक्स्ट पॉइंट इट इज पॅम मॉड्युलेटर अँड डिमॉड्युलेटर. मी IISc ला विचारला होता याच्यावरती क्वेश्चन. सो यू हॅव रिटन द आन्सर. So this diagram you have to draw for PAM modulator circuit. PAM modulator साठी हे ट्रान्झिस्टर यूज करतात which is working in the common emitter configuration. ह्या ट्रान्झिस्टरच्या एका इनपुटला मॉड्युलेटिंग सिग्नल दिलेला असतो आणि सेम बेसला दुसरा इनपुट काय देतो आपण? क्लॉक. क्लॉक सिग्नल which is having its higher value as 0 and lower value as negative. So when it is having negative value, this is in the cutoff, so output is 0, and when it is having positive value, same input it is followed at the output. So because of its construction and using this common emitter configuration in the transistor, आपल्याला PAM signal output ला मिळतो. So this is the concept of PAM modulator. PAM डिमॉड्युलेटर मध्ये दोन टाइप आहेत, होल्डिंग सर्किट आणि इक्विलायझर. होल्डिंग सर्किट त्यातलं बघितलं आपण. सो यू गो थ्रू दिस ब्लॉक डायग्राम अँड चेक. होल्डिंग सर्किट म्हणजे काय? इट कन्सिस्ट ऑफ वन स्विच अँड वन कॅपॅसिटर. ह्याच्यामध्ये मेन कन्सेप्ट काय आहे की हा जो काही सॅम्पल्ड सिग्नल, आता डिमॉड्युलेटर आहे म्हणजे ह्याच्या इनपुटला ऑब्व्हियसली पॅम सिग्नल असणार आहे. तो वेन दिस or when at this point this switch will close and at this point this switch will open. मग त्याच्या दरम्यान ह्या ट्रान्झिस्टरचं चार्जिंग आणि ह्या कॅपॅसिटरचं चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग होतं. and same signal it is given to the next to low pass filter, and after passing through this low pass filter we are getting the demodulated signal. हा पुढचा पॉइंट आहे. आणि लास्ट जो पॉइंट आहे याच्यामधला that is generation of PTM signal, means how to generate PWM signal and how to generate the PPM signal. ह्याची एकच मेथड आहे. So for this particular point I have separately shared the diagram. You go refer that diagram. हे जे मटेरियल आहे तुमचं स्टडी मटेरियल, त्याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर पॉइंटच्या पुढं सेपरेट त्याची वेवफॉर्म मी शेअर केलेली आहे. ओके, दॅट वेवफॉर्म यू कॅन refer for this particular point. How to generate the how to generate the PTM signal. म्हणजे PPM आधी जनरेट करतो आपण आणि PPM पासूनच आपण PWM सुद्धा जनरेट करू शकतो. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. and last point in this chapter it is pulse time, or the last type it is pulse code modulation. Okay, so this diagram you can refer from the notes. PAM signal. आता PTM मध्ये दोन मेथड आहेत, डायरेक्ट मेथड आणि इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड आपण बघितलेली आहे. इनडायरेक्ट मेथड मध्ये बेसिक PAM सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द PTM सिग्नल. म्हणजे बघा आता इथं ओरिजिनल इनपुट सिग्नल काय घेतलं आपण? पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. दॅट PAM signal is combined with this RAM. These two are combined, then it is passed through the comparator. Then from this we obtain the PPM signal, and once you get the PPM signal, from that obtained PPM signal we can derive the PWM signal. That is the concept of this. म्हणजे PAM साठी सेपरेट दोन सर्किट आहेत. PAM मॉड्युलेटर, see whatever is this circuit, it is PAM modulator circuit. हे ट्रान्झिस्टर यूज करून. नंतर PAM डिमॉड्युलेटर मध्ये होल्डिंग सर्किट आणि इक्विलायझर. त्याच्यातलं आपण होल्डिंग सर्किट बघितलेलं आहे. आणि नंतरचा पॉइंट आहे जनरेशन ऑफ PTM सिग्नल. मग PTM सिग्नल जनरेट करण्यासाठी दोन मेथड आहेत, डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मेथड मध्ये PAM ची गरज नसते.
Indirect method मध्ये first as input we require the PAM signal. Okay, so direct method doesn't require PAM. Indirect method requires PAM signal as input. मग indirect method आपण बघितली. हा PAM signal रॅम्प सोबत कंबाईन करून आपण PPM जनरेट केला आधी आणि नंतर त्याच्यापासून PWM जनरेट केला. ओके, अँड लास्ट पॉइंट इन दिस चॅप्टर इट इज पल्स कोड मॉड्युलेशन. PCM मध्ये काय होतं की फायनल आउटपुट जे आहे ट्रान्समीटरचं, that output is in the form of pulses, and whatever is the pulse amplitude modulation signal, first whatever is the analog signal, that is first converted in the form of PAM signal only, and then त्याचे जे PAMचं amplitude असतं, that amplitude it is converted in the form of bits. That is the basic concept of this PCM or pulse code modulation. So this is the PCM transmitter and this is the PCM receiver. Okay, so that is the only one point related to digital pulse modulation. Okay, so these are the contents from chapter number 6. So based on each point the question can be asked. Already I have shared that assignment questions and MCQs with you. So any doubt in this chapter? मेन तुम्हाला सांगितलं मी की पॅम पीपीएम पीडब्ल्यूएम त्याचा कन्सेप्ट, त्याचे कंपॅरिझन, ब्लॉक डायग्राम or that waveforms, its basic working principle, then types of sampling, sampling theorem, then how to generate the PTM signals, PAM modulator, demodulator, all these points are important. So based on each point the question can be asked. Okay, so whether any doubt in this, because this will be the last lecture probably, related to other chapters also, if you are having any doubt that you can call personally and you can ask. Okay, yes, any doubt in this? And syllabus for your ISC it is first 3 chapters,